and one of the 10 Blades of the East. I had to admit it, we simply don't have enough power to defeat him yet, especially with him coming at us with the intent to kill. 저 검 하나는 언제 봐도 탐나는군. I think back to one of our previous battles, Don Quixote of La Mancha Land. He was undoubtedly a more powerful foe than Lai He. There's a significant gulf of power between them two, I can sense it. But we're struggling against him so much more. Because unlike Don Quixote, this guy's actually trying to kill us. His jocular demeanor seems to imply that to him, this was just another day at work, but he's got no intention of toying with us. He's going for the kill. Didn't know that could make this much of a difference. There was so much more that separated him from the rest of us. His sheer physical strength, experience and skill. Not to mention the powerful armor and apparently the famous weapon. All of that combined into a wall that stood between us and our goal. At least, if we can somehow fight on equal ground. 단테님, 다음은 어떻게 해볼까요? Hong Lu asked with a slightly exhausted voice, but he is smiling still. That's strange. Hong Lu's never been the first one to ask the questions or share his opinions with the rest of us. He'd reply to others' questions or share a few detached observations when we were at an impasse, but Hong Lu. This is probably a bad time to ask him this, but I had a burning question that needed to be answered. Why did you ask that? I mean, what I'm asking is, whatever I'm throwing at him doesn't seem to be working, and while I can't keep bringing you guys back... 알 것 같아요. 무슨 말씀이신지. 하지만 저도 잘 몰라요. That was an odd thing to say, but Hong Lu's expression did not seem confused or complicated at all. His eyes carried that sense of freedom, of someone looking far off into the distant horizon. 꽉 닫혀있던 방 안에 아주 조금 창의 틈이 열린 것 같아요. 먹먹한 소리가 부드럽게 풀어지고 어디선가 바람이 기분 좋게 불어들어와서 어느새 그 바람이 저를 조금씩 흘러가게 하고 있었나 봐요. His eyes focused on me. 그러니까 제가 단테님의 생각이 궁금해진 것도 물어보고 싶어진 것도 그 바람의 탓이 아닐까요? But I don't know what to do anymore. I don't know what more I can do to get past this monster. 단테님, 제게 이번 일을 어떻게 할지 맡기겠다고 하실 때 이런 고난을 예측하셨나요? No, I didn't. Not like this. 그렇다면 제가 순탄하게 일을 해결할 것이라고 생각하셨나요? Of course not. 하지만 제게 선택의 기회를 맡겨주셨죠. That's because I had faith that it was the right thing to do. 이미 아시는 거죠? I didn't have a clue to what Hong Lu was going to do, but I believed that his choice would be correct. That's why he... 단테님이 지금 어떻게 해야 할지 모른다고 하셔도 저는 분명 또 다른 방법을 떠올리실 거라. 제게 흘러오는 바람이 그쪽. That's why Hong Lu trusted me. Very well then. Under mercy, all shall be made equal. Moralistus. Under mercy, all shall be made equal. 뭐더냐? By entering a contract with me, the sinner's strength were all raised up or dragged down to a similar level, despite disparity before that. If we are in an unfair fight, all we need to do is level the playing field. 뭘 연병을 해서 왔는지 몰라도 갑자기 재밌게 만드는구만. 너랑 내 힘을 고만고만하게 만드는갑네. 그자, 저같이 사긴 하구만. 뭐 막 밀리면은 있는 거 없는 거 다 갖다 써야 안 나겠냐? 부탁 덤벼라.
그래서 단테님? Yeah. Time for round 2, baby. 또 얼굴에 빛을 갑을 했군. 11번. 이전 같으면 질질 짜거나 주저앉았을 텐데 최근엔 성장하긴 한 모양이군. 타깃 포착. 쪼가하는데 총알 까방가올 놈들은 아닌가 뭐? 이 기회에 평소 지휘 실력을 확인해보죠, 단테. 하던 대로 해보십시오. 벤던, 4월을 건너. 그 삶에 마침표를! 보라고 서 있으면 못 떨어진다. 히스클리프, 지금 공로 지원한다. 관리자님, 역시 저는 생각하지 못하는 방법을 떠올리시는군요. 엎드리도록. 이곳은 그분의 초상이요. 가까이서 여러분에게 자세히 보겠는가? 도움이 되었으면 좋겠네요. 사격해서 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 따뜻한 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세라. 자살은 저들의 깨지 공격은 말아야. 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니. 벤던, 4월을 건너. 한 점만 노린다. 걱정 마시오.
하고 나온 최후의 게 혈구 이짝도 하나만 달아오르는구만. 생명은 어떻게라도 보존될 테니. 가족을 위해 합격장. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 별보다 상처다. 네가 넣었던 벌이 이것인가? 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 이번에야말로 관리자님! 이 싸움을 끝내주겠어. 순식간에 끝내줘. 좋아, 편하구만. 환상의 세계로 들어가 보자. 적확한 한압이었어. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. 효과적이네요. 이 반식을 기억하는 게 좋겠어요. 단순해서 큰 거 하나 쓸란게. 이 자석은 깨지 말어야. 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. 점 찍었네. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 한번 버린 버린 끝은 보고 가야지. 재밌는 거라도 봤어? 타겟 포착 1시간. 나의 손으로 잘라낼 수 있다면. 오, 현명한 판단이야. 환상의 세계로 들어가 보자.
방금은 위험했어요. 당신의 판단을 따르. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 기지 마. 아직 끝난 건 아니야. 이겨버리겠어. 그 삶의 마침표를. 복을 구하고 싶다면 정성을 들여 빌어보시오. 시계 돌리느라 하나 쓸란게. 이 자석은 깨지 말아야. 잘만 싸워보면 좀 더럽게 되살릴 수 있지 않겠냐? 점 찍었네. 종원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 그도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. 우육면 먹고 싶네. 수감자를 고기 조각으로 만들어 박이라면 당신만 괴로울 텐데. 이 슬픔과 함께 일어서겠어. 시계를 돌리는 일에 너무 익숙해진 것 아닙니까? 대가리 딱 떼도 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 내가 그대를 기억하겠네. 나님께서도 그를 기억할 것이니.
용맹하게 싸운 그대 곧 되돌아올 것을 고대하다. 언제까지 버티나 보자고. 이 전투는 승리할 거예요. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 작품을 만들어 죽일 수 있다니. 그야말로 끝나는 걸까? 수감자를 하나 고깃 쓸란게. 조각으로 만들어 이제 봐야 손 깨지 말아야. 당신만 괴로울 텐데. 시계를 돌리는 일에 너무 익숙해진 것 아닙니까? 언제까지 버티나 보자고. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아내킬 각오를 했어야지. 어머, 너무 아프게 맞았는데? 벌써 만나러 가는 거. 불가 위야 막아내지 못하리. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 과연 바로 해주시죠. 네, 그걸로. Well, I got pretty close. Sounds nice to me. 좀 더 단련과 경험의 시간이 필요한 거. 어머, 부탁드려요. 이것도 지하인 거지? 자, 동료들이여! 자세를 갖추고 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 우주를 향하여! 이거는 보이셨던 저런 것 좀. 이래서 걱정만 끼치는 꼴. 우와! 넌 진짜 아프겠는데? 야, 괜찮냐? 어머, 너무 아프게 맞았는데? 헐떡. 저까지 아프네요. 꽤 강한 충격이었소. 나의 벗들은 괜찮은가? 예. 요만치밖에 못. 또 얼굴에 빛을갑을 했군. 11번. 이전 같으면 질질 짜거나 주저앉았을 텐데 최근엔 성장하긴 한 모양이군. 벤던 4월을 건.
이러면 쏠 수 있죠? 시야 확보. 쏜다. 쪼가 하는 총알 가방 가올 놈들은 아닌가 보네. 뭐야 파이팅이다. 점 찍었네. 엎드리도록. 낙인을 새겨드리죠. 그 삶에 마침표를 돌아올 수 있으면 못 떨어진다. 히스칼리바 지금 폭로 지원한다. 유감 없는 싸움을 기대하겠소. 순식간에 끝내자. 돌아올 수 있으면 못 떨어진다. 사선이 비었어요. 폭로 지원한다. 나의 해안은 정말 감동적이지 않을 수 없네. 해결사 영웅기에 이런 구조지. 거듭자. 가능하면 큰 거 하나 쓸란게. 다치시지 않게 싸우셨으면 좋겠어요. 말이야. 타겟 포착 1시간면. 종원, 조명이 전멸하는 저곳으로. 파도가 모든 것을 저곳을 거다. 좋아. 얼른 끝내고 감독으로 가자고. 또 돌아오르는구먼. 벤다면 사활을 던져. 합격장.
내가 찾은 나만의 항해 방식. 어때야? 이건 좀 받아보라. 상처다. 쟤 금방이라도 고기 조각이 될 것 같은데 괜찮을까? 타겟 포착 1시 방향. 환상의 세계로 들어가 보죠. 한 점만 노린다. 좋아, 순탄하구만. 합격장. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 먼저 빠진다. 시방 큰 거 하나 쓸란게. 일단 깨지 말아야. 차리는 놈 대가리부터 뭉개. 타겟 포착 1시 방향. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 좋아, 한번 버린 얼른 버린 끝내고 밥 끝은 먹으러 보고 가자고. 가야지. 내가 찾은 나만의 항해 방식. 돌아볼까 있으면 목 떨어진다. 나쁜 건 생각보다 너무 거센데요. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 내게 시계 지울 수 없는 낙인이라면 돌리셔야겠어요. 차라리 장사님. 이 슬픔과 함께 일어서겠어.
점 찍었네. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 6점. 헐떡. 이 전투는 승리할 거예요. 업. 이번 큰 거 하나 쓸란게. 잊어서 흥 깨지 두 번의 기회는 말아야. 없을 것이오, 관리자. 순식간에 끝내죠. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로. 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아내킬 각오를 했어야지. 삼정웨이의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠군요. 설마 알고 맞게 하진 않았을 테니. 고귀하게. 복을 구하고 싶다면 정성을 들여 빌어보시오. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 작품을 만들다 죽을 수 있다. 과연 바로 해주시오. 시계 돌리느라 고생 좀 하겠다, 야. 뭐 잘만 싸워보면 좀 덜 아프게 되살릴 수도 있지 않겠냐?
언제까지 버티나 보자. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 끝이 안 되지. 저택을 안내해주지. Bullshit! How the fuck are you supposed to beat him? 이게 어떻게 되신 일인가? 깨지 말아야. 온몸이 점여져서 Dude, how are you supposed to actually beat this motherfucker? 존경하는 관리자님 고생은 본인이 다 시키는군. 언제까지 버티나 보자. There's no way I'm winning against this class. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아내킬 각오를 했어야지. How are you supposed to beat this guy? 좀 이러지 않나. 거기서 좀 더 신중히 쏴야 했나? 아니, 탄을 잘못 골랐나? 지휘를 받. 이번 의뢰는 몇 발에 의로움을 세우기 책임은 못. 화점에 두지. 소재가 준비됐소? 연료는 잔뜩 준비해뒀지. 자, 해골바가지. 함께하죠. 자, 해골바가지랑 거미. 의뢰인가? 한피가 떨어질 때군요. 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥. This time, third time's the charm. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. 어머, 너무 아프게 맞았는데? 상정회의의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠고. 보이셨다면 정말 설마 생각보다 너무 큰데요? 하진 않아. 괜찮아. 상처는 찢었으니까. 해잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때이가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. 언제까지 버티나 보자. 합격장. 꿰뚫려라. 쪼가는 총알 가방 가올 놈들은 아닌가 뭐? 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요.
타겟 포착 1시간. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 그 삶의 마침표를! 이러면 쏠 수 있죠? 시야 확보. 쏜다. 자, 동료들이여! 자세를 갖추고 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여! 타겟 포착 1시간. 따뜻한 돌아오고 서 있으면 못 떨어진다. 대전한 탄환이 어디에서든 이 머리통을 화려하게 터뜨릴 테니. 큰 거 하나 쓸란게 자서 깨지 말아야. 하던 대로 해보십시오. 점 찍었네. 맞서보죠. 하고 나온 게 우리들에게 이짝도 입값 돌아오는구만. 하도 별것도 아니잖아요. 점 찍었네. 저들이 추풍과 같이 흔들려 보다 유리하지 않겠소. 한 점만 노린다. 이 공격은 꽤 먹히던 것 같아요. 육지
확실히 훌륭한 오버스터자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 다소 큰 거 유리하구려. 하나 쓸란게 잊어서 흥 깨지 말어야. 언제까지 버티나 보자고. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 한 번 버린 편이니 끝은 보고 가야지. 해보죠, 단테. 하던 대로 해보십시오. 점 찍었네. 감동적이지 않을 수 없네. 해결사 영웅기에 이런 구절이 있었지. 어디 보자. 따뜻한 엎드리도록. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라지. 수인가. 다소 유리하구려. 불가 위압 막아내지 못하리. 이 전투는 승리할 거야. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? 방금 좀 똑똑했다. 우리 조직에서 싸울 때도 분의 파로 적을 다 밀어버리는 놈이 있었지. 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 저택을 안내해주지. 방금 파도가 너무 거칠었던 탓에 치명상을 입은 동료가 생긴 것 같아요. 확인해 보시는 게 좋겠는데.
내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아먹힐 각오를 했어야지. 기지마. 아직 우와! 저건 진짜 아프겠는데? 야, 괜찮냐? Was that all? 벤다는 사월을 보내. 이 전투는 승리할 거야. 슬픔에 흔들린 마음 이렇게 터져버리죠. 전부 찢어버리겠네! 나라도 그렇게 했을 테지. 이거는 훌륭하리. 야, 이건 좀 받아볼까? Well, that was a nice attempt. 복을 구하고 싶다면 정성을 들여 빌어보시오. 관리자님! 타겟 포착 1시 방. 약본 건 저였나 보군요. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 작품을 만들다 죽을 수 있다. 그야말로 이상적. 시방 큰 거 하나 쓸란게. 잊어서 고생해. 깨지 말어야.
쓸데없는 관심 필요 없다. 놀라운 명령이네요. 오라니를 잡으려고 했으면 누구도 잡아내킬 각오를 했어야지. 꽤 강한 충격이었어. 나의 벗들은 괜찮은가? I swear, it's like nearly impossible to like win against this guy. I know if I don't mess up, then I'm pretty much able to beat him up for sure. But like, after a while, the fucking chesed effect just drops out. 쌓여 있나? 아니 탄을 잘못. And it's pretty much just Ricardo 2.0. 어머, 부탁드려요. 이것도 지하인 거지? 자, 동료들이여! 자세를 갖추고 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여! 점 찍었네. 저까지 아프네요. 꽤 강한 충격이었어. 나의 벗들은 괜찮은가? 괜찮아. 상처는 찢었으니까. 상처다. 예헤. 요만치밖에 못하냐? 해잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. 점 찍었네. 나라도 그렇게 했을 테지. 이만하면 훌륭하군요. 총알 가방 가올 놈들은 아닌가? 와, 니네들 기분이 좋아 보인다. 뭐 재밌는 거라도 봤어? 점 찍었네.
이건 좀 받아보라. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. 돌아오고 서 있으면 못 떨어진다. 한 점만 노린다. 꿰뚫려라. 그 삶의 마침표를. 히스칼리프 지금 시야 확보. 쏜다. 여러분에게 큰 거 하나 도움이 쓸란게. 되었으면 이 좋겠네요. 자석은 깨지 말어야. 언제까지 버티나 보자고. 벌써 지쳤을까? 육참. 홀단. 여러분에게 하고 도움이 나온 되었으면 게 좋겠네요. 이짝도 달아오르는구먼. 사격 개시. 이 전투는 승리할 거예요. 이 공격은 꽤 먹혀들 것 같아요. 쟤 금방이라도 고기 조각이 될 것 같은데 괜찮을까? 타겟 포착 1시간.
대장. 완벽한 선택이었어, 나리! 저들의 약점이 뻔히 큰 보이는 거 게 하나 쓸란게 잊어서 흥 깨지 말어야. 타겟 포착. 벌써 지쳤을까? 진들의 볼명목이 시계 돌리느라 고생 좀 끝은 하겠다. 보고 가야지. 잘만 싸워보면 좀 덜 아프게 되살릴 수도 있지 않겠냐? 불가 위야 마당의 강탈이 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 따뜻 야, 이건 좀 받아. 먼저 빠진다. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. 순식간에 끝내줘. 모든 결과들은 파우스트가 알아. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 저택을 안내해주지. 부탁하자. 오케이, 응답. 여러분에게 큰 거 하나 도움이 쓸란게 되었으면 잊어서 좋겠네요. 흥 깨지 말어야.
불가 위야 막아내지 못하리. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아내킬 각오를 했어야지. 야쁜 건 저였나 보군요. 이상 생각보다 너무 거센데요. 불가 위야 막아내지 못하리. 뚫려라. 자, 맛볼 시간이다. 저택을 안내해주지. 이 전투는 승리할 거야. 맞야, 이건 좀 받아볼까? 아이씨, 시험은 사라니까. 야, 저거 정신 차릴 때까지 앞에서 시선 좀 끌어줘야겠어. 순식간에 끝내죠. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 나는 걸까? 오, 머리 좋다 단테. 반응 완전 좋았어. 과연 따뜻한 엎드리도록. 내가 찾은 나만의 항해 방식. Oh my god. 나를 여기까지 모은 것도 징한 일이다. 근데 요시히데야, 이기려면 그 칼을 싸게 뽑았어야지.
Finally. 대가리가 없구만. 그 요상한 능력도 맞는 건 아닌갑네. 시간이. 시도는 좋았는디. 뭐 하수어도 어쩌겠어. But this should have brought him down to our level. 경험의 격차가 유의미할 정도로 크기 때문입니다. 힘이 부치네요. 야, 앓는 소리 하지 마. 지금까지 해오던 거 잊었냐? 언젠가는 꺾을 수 있어. Heathcliff encouraged us with his usual bluntness, but it was true that determination was the only thing keeping some sinners on their feet. The Taken Temple is right there, right in front of us, but we simply can't get past this final threshold. Jack Q said that we were the key to stopping this war's powder keg from blowing, but we're stopped by this one man on a bridge between us and the temple. I thought I'd finally found a way to even things out by resonating with the golden bow, but I just don't see how we can get past this wall. A low, deep voice boomed from behind us. 생각보다는 빨리 겨워왔구만. 기왕 늦는 거 쪼까 더 늦지 그랬냐? 이제 막 요절을 내볼까 하던 치면인데. 아, 그러네. 누워있는 저 토끼가 괜히 불을 판 게 아니었네. 이거 영광이네. 전장에서 니놈이 사라졌으면 그것은 그것대로 손해인게. 내게는 이곳에 오는 게 더욱 중요한 일이다. 이들은 고작 이곳에서 멈춰있을 자들이 아닐 테니. 그야? 그러면 한번 두고 보자. 저놈들이 다시 이 짝으로 기어 나올 때 버선발로 마중 나설 사람이든지 난지 말이야. 언제 한번 이랑 찐득하니 붙어보고 싶었는데 날이 딱 잡히네. 몸이 끓어오르는구만. Despite Lai Hang's gung-ho provocations, Jack Q paid him no mind. He looked to Zilu, who was barely breathing. She was slumped against the wall. 자로야, 언제까지 자고 있을 셈이냐? 그래 갖고 깨겠냐? 간만에 설찬이 시계 비워불었는디 옆에다 뽀짝 붙여갖고 재워주는 것이 이도 좀 낫잖여. Lai Hang's blade flashed with fire once again, and he charged like a lightning strike towards Jack Q. But Jack Q's staff brought Lai Hang's blade to a screeching halt. 형님! 가라. 내 등의 세력에게 이미 가시춘이 철암사 안에 들어갔다는 소식이 흘러갔다. 그러니 승계를 마무리하고 가주가 되어 철암사 문 밖으로 나온 찰나의 순간 새로운 가주가 흑수를 부리기 전에 가시춘의 목을 치려 할 것이다. 승계를 마쳐도 지상으로 올라와야만 가주로서 인정받는 의식이 끝나는 것이니, 가시춘이 뒤에 업고 있는 유의미한 세가도 없기에 이런 영문은 다른 가문을 자극하기는커녕 누군가 어린 가주의 목을 베어주길 서로 기대하고 있을 터. 너희가 들어가고 가시춘과 다시 나오기 전까지 나는 그 누구도 이 다리 너머로 건너지 못하게 할 것이며, 그렇게 가시춘의 목은 베일 일이 없을 것이다. 그리고 시춘이를 무사히 지상으로 호위하여 가주로 만든다는 거군요. 제 아무리 뒤에 세력이 없는 시춘이라 하여도 가주로 명명된 자를 치는 영문은 어떤 가문도 쉬이 해낼 수 없기에. 오라버니께서 그리하시겠다면 저 역시 돕겠습니다. 대요? 어떻게 여기까지? 무엇이다냐? 설씨 가문은 대관원에 완전히 척을 치는 줄 알았는디. 모든 설가가 그런 뜻을 가진 건 아니다. 보오라버니, 보차 아가씨께서 저를 비밀리에 보내었습니다. 대관원의 미래 같은 커다란 대의는 잘 모르겠습니다. 그저 저도 아가씨도 오라버니가 죽는 것을 바라지는 않아요. 그뿐입니다. 내 뒤에 서라. 미처 막지 못한 것들의 처리를 도와라.
기꺼이. 고마워, 대옥. 저 멀리 다른 병력이 몰려오고 있다. 저거 들키는 거야 뭐 시간 문제였지. 그렇게 자신만만하게 말했으면 한번 다 막아보소. 앞으로 가라, 가보. 네 진심을 믿는다. We made it. Holy shit. 거방근이 내가 뭘 했어? 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. Let's do this. With them defending the bridge, we managed to reach Chaikin Temple's entrance, only to find the last people we ever wanted to see waiting at its gates. N-Corp and their troops, all of them wearing eagle gear. It almost looks like they came here ready for a war. 여기까지는 이사님 말씀대로군, 구보. 맙소사. 뭘 그리 개탄하는가? 영락한 나의 옛벗이여. 영특한 자네라면 목표에 도달하기 전 반드시 우리가 막아서리라는 걸 쉬이 떠올렸을 터인데, 그게 아니라면 새 벗들과 지내다 보니 총명함에 먼지가 앉았는가? 네, 바쁘. 그리고 지금같이 벗의 마음이 절실하고 급한 때 그대에게 특별히 전할 말도 없어. Gubo opened his mouth to say something in response, but Yisang swiftly brushed past him without hesitation. And 오래 기다렸다, 동생아. 조저가 여기에는 왜? 너희들을 기다리기 위해 친히 마중 나와 있었지. 너무 그렇게 매섭게 노려보지는 말거라. 우리가 내놓는 제의를 너희는 수락만 하면 되는 것이니, 이른바 일시적 휴전이라는 거지. They're disgusting. 휴전이요? 지금 여기서요? 공교롭게도 우리 또한 저 안에 볼 일이 있거든. 그리고 오직 가보, 너만이 저 문을 열 수 있다는 것 또한 알고 있지. 너희가 백날 천날 가져가려고 길을 쓰는 그 황금가지라는 것. 이번에는 우리는 관심이 없어. 황금가지보다 더 중요한 샘플만 얻으면 지체 없이 여기를 떠날 셈이지. 공연히 힘을 쓸 필요가 없으니 자연히 자네들과 싸울 필요도 없지 않겠나? 그 말을 어떻게 믿고? 생각을 해봐라. 우리의 목적이 황금가지였다면 2차전에서 순순히 기권을 했겠나? 우리가 원하는 건 3등 정도여도 무리 없이 얻을 거라고 예측했기 때문이지. 당신은 그럼 가시가를 위해서가 아니라 처음부터 엔사를 위해 움직인 거군요. No shit, Sherlock. 아무래도 너희들은 머리가 나쁜 것 같아. 전에 봤을 때 분명 엔사 소속임을 숨기지 않았던 것 같은데 그새 까먹었나? 더욱이 내가 가시 가문의 보잘것없는 명예를 탐하겠답시고 이 어수선한 가주대전 노름에 낄 리도 없지. 이름을 갈아치운 그날부터 나는 이 가문을 위해 살아본 적이. 사씨 가문은 우리 엔사 신구인을 고용했지. 사씨 쪽에서 가주가 나오지 않는다면 이 대전을 무효로 만들어달라고 말이야. 예나 지금이나 변변치 않은 자격을 가진 주제에 욕심은 그득하더군. 그리고 엔사는 너희도 알다시피 호락호락 물러날 생각이 없어. 너희가 원할 때까지 이곳 앞에서 대치를 하는 것도 좋고 말이지. 우리에게는 시간이 많거든. 너희랑은 다르게. 설마 저자의 말을 고지고대로 믿는 자는 없겠지? 그런데 별수가 있긴 한가? 이미 저쪽에서 시간을 너무 낭비했어. 저희가 시간이 없다는 것도 사실이죠. 아무리 가치우 씨가 강하셔도 그 많은 병사들을 오랫동안 막으실 순 없으니까. I'm growing anxious. He says he's willing to leave us alone once he gets what he wants, but there's no way for us to be sure of that.
but it's hardly a good idea to fight them now or remain locked in the standoff for who knows how long. If this fight is inevitable, it's better to enter a truce with them for now, find Zixun and then fight them if we must. Besides, Honglu said Zixun might be in danger. I had to prioritize that no matter what. It can't be helped. Let's head inside. So I made the call. 네. 단테님의 생각을 따라가 봐요. 문을 열기로 했나? 대장놈은 머리가 굴러가긴 하는 모양이군. 그럼 잘 부탁하지. 앞장서시게 따라 들어갈 테니. Of course. And we finally made it to the great gates of Taiken Temple. Honglu approached the gate handles. Then with one hand over his other eye, he brings his jade eye close to an engraved hole in the gates. 이 문을 바깥에서 열 수 있는 건 오로지 제 눈동자를 통할 때뿐이에요. 어르신들이 원하실 때 언제든지 인사를 드리러 갈 수 있도록. Here comes one another painful boss too. 입증을 알리는 음악 소리. 가기 무서워요. 보가, 우리 가문의 보서가 몇 번을 말하니 무서워해서는 안 되는 거야. 너는 태어날 때부터 가문과 어르신의 보호구로 점지될 운명이었는데. 선인들께서 기다리신단다. 그분들은 네 문안 인사만을 기다리고 계시는데. 조용히 하거라. 귀한 것 앞에서 파들파들 떨기나 하다니. 죄송합니다. 보가, 너는 남들과 다르단다. 제가요? 본질을 볼 줄 모르는 이들이야말로 사사로운 겉모습에 미와 추를 따지는 법. 그분들은 곧 대관원의 과거이자 미래이니라. 그분들께서 쌓아올린 업덕에 우리가 대관원에서 이리 풍족하게 누릴 수 있는 것이니 항상 감사하는 마음을 가져야 한다. 하지만 저렇게 무섭기만 한데요. 저 왔어요. 복이 왔느냐? 너를 오매불망 기다리고 있었단다. 오늘은 허물을 새로 벗으시는 날이군요. That fucking statue that I hate. 살려주세요, 도련님. 이런 곳인 줄 알았다면 절대 지원하지 않았을 것이. 등골까지 남김없이 빨아드시는군. 다 마신 후에 그 남은 살들은 내 쪽으로 넘기는 거 잊지 마시게. 지난번에도 그대가 살점 몇 개를 더 뜯어가는 바람에 내 육신이 부실해질 뻔했어. 보가, 네가 얼른 무럭무럭 자라나서 이 대관원을 떠나 더 값진 것을 보고 듣고 할 날이 오면 좋겠구나. 네, 감사해요. 보기가 왔구나. 문안 인사를 드리기에는 너무 이르게 온 것 아니니? 아직 가조 승계 의식이 마무리되지 않았구나. 시춘! Before Jianmu was Zixun, lying unconscious on what looked to be an altar. And 이들이 despite what was supposed to be a surprise arrival, they all turned at us at once without any hint of surprise. 이게 대관원에서 그렇게 떠받들었던 선인들이라는 존재예요? 그래, 이리 될 줄을 알았지. 오, 가까이 와보거라. 그대들이군. 언젠가 직접 보게 될 날을 고대하였지. 조힐 알아요? 지난번에 그 놀이공원에서 피로 만들어진 기구는 참 흥미로웠네.
혈귀들에게 독특한 능력이 있다는 것은 익히 알고 있었으나 직접 보니 상상 이상으로 매혹적이었어. 고위 권속 혈귀가 그 정도로 강력할 줄은 몰랐지. 이 홍원에 머무는 장로와는 완전히 다른 능력이더구나. Man, Rodeo was fucking right. These guys are not human. 그 저택에 있던 실험기물 또한 눈여겨볼 만했지. 대단한 장면이었어. 사람이 흥치 없이 녹아버리고 이윽고 새로운 것이 빚어질 땐 이 자리에 있는 모두가 단성을 내질렀다네. 아이는 그대들을 치하고 싶다네. 그 창백한 고래의 뱃속에 들어갔을 때 보여주었던 그대들의 증오와 기세. 반복했노라. 사이로 가득 찬 열기가 여기까지 느껴지는 것 같았지. 우리를 계속해서 지켜보고 있었다는 것인가? 그렇다. 우리는 보기의 옥을 통해서 그대들을 줄곧 보고 있었노라. 이 얼마나 값지고 보배로운 선물인가. 보기를 출가시킨 것은 정말 잘한 선택이었다네. I'm not gonna lie, this guy looks like an edited version of the G-Corp captain. 무료할 틈을 주질 않았지. 옥 너머로만 보던 주인공들을 이리 가까이 보니 과인이 참으로 즐거워. 요 근래 도시에선 이럴 때 서명을 받아 보관한다고 하더만. 이게 대체 무엇이란 말이오? 바람하지 않는다던 영생이라는 것이 이리 꼼짝 않고 들어앉아 극을 관람하는 소일거리일 뿐이란 것인가? 무료와 맞서는 여생이라니. 이곳에서 한없이 긴 삶을 영위하며 과인이 깨달은 삶의 가장 중요한 것은 단연코 즐거움이었지. 그 밖에 다른 감정들은 더 이상 와닿지 않아. As Jishun seems to have regained consciousness, she calls out to Honglu in a faint, fading voice. 정신을 차렸느냐? 여기는 어디야? 가모님. 선임분들을 모시는 대관원의 가장 귀한 땅이지. 이제 너는 가주가 되기 위한 마지막 의식만을 앞두고 있단다. There was nothing but sheer horror in Jishun's face. 이제 예를 갖추어라. 몸소 홍원과 가문, 그리고 후손을 위해 최초의 총이 되신 우리의 뿌리이자 조상께서. 전원 총님이 오시는구나. 이 얼마만의 감격스러운 성공인가. The trembling voices began to swell with emotion as they began to harmonize as one. Something stirs beneath the skin of Chiamu's neck. It continues to quiver, slowly taking shape, sculpting into a face, then to a head protruding from her flesh. 난 안 볼래. The face holds an expression so benevolent that it appears almost eerie. 저거 설마 진짜 그 춤이에요? 비로소 이분을 받아들이는 순간 선인들과 혼연일체가 되는 영광을 누리게 되지. 세대를 거쳐 내려온 이곳 모든 어르신의 지식과 지혜를 모두 누리는 영광을 감히 배아라거라. 대관원에서 최초로 중의 모습으로 황골 탈퇴하신 시조의 가주시다.
평생을 받들어 모시며 감사하여도 그 은혜를 갚기에는 부족하단다. 보가, 너는 처음 뵙는 것이겠구나. 저분이야말로 우리 중 가장 공덕을 많이 쌓아 올리신 분. 우리는 감히 따라갈 수 없는 해안을 지니신 분이시니. 대관원의 복을 현현하는 계획도 모두 저분의 뜻에서부터 나온 것이지. 과인과 선대, 후대의 가주들이 영겁의 세월 동안 제일 절실하게 필요한 것이 유의였다는 걸 깨닫기까지 적지 않은 세월이 흘렀어. 무료함 속에서, 무상 속에서 우리가 모두 고통을 받고 있다는 걸 헤아리신 그분께서 우리를 위해 이 구중궁궐에 단 하나밖에 없을 보석을 내려주신 게지. 그대야 사람 완전해졌다. 무상하게요. 끝없는 유희의 나날만을 보내. 재산 남원이란 말은 역겹군. 고장 엿보는 것에서부터 생의 만족감을 얻는 것들. 이런 반쪽짜리 불로불사를 위해 무고한 이들의 수많은 희생이 선인이 아니라 악귀에 불과한 것 같은데. 할머니, 궁금한 것이 있어요. 가주가 되려는 자가 선조의 충을 받아들이고 나면 그 이후에는 어떻게 되는 건가요? 이곳에 계신 모든 선인분의 방대한 지식을 습득하게 되지. 또한 더 이상 개인의 몸이라는 비루한 감옥에서 벗어나 이윽고 모든 감정과 이치를 나누게 되고 마침내 대관원의 번영만을 위해 헌신하게 되는 존재로 거듭난다. 대관원을 위해 헌신하게 되는 존재. 선왕충을 받아들이는 사람은 필연적으로 불로장생을 원하게 되는 건가요? 불로장생을 바라는 것은 본디 높은 곳에 공덕을 쌓아올린 인간이라면 자연스레 드는 마음. 모든 가주는 후대의 가주 자리를 물려주는 날까지 불로장생의 비법을 찾아야 하느니라. 지금껏 모든 선인이 그리하였던 것처럼. 왜 그렇게까지 집착하는 건데? 가주까지 했으면 이미 즐길 만큼 다 즐기고 누릴 만큼 다 누렸을 텐데 뭐가 아쉬워서 이런 꼴을 하고서 지하에 모여 사는 거냐고. 낮은 곳에서 발버둥 치며 이룬 것도 없이 떠나가는 미천한 자들은 모르지. 우리가 이뤄낸 이 모든 업을, 홍원을, 지금의 위치까지 오르게 한 공들을 두고 무로 갈 수는 없는 게지. 우리가 소멸하면 대관원 또한 인즉 그것이 어찌 우리가 만들어낸 홍원을 두고 떠나겠는가? 100년도 채 못 산 가주 하나로는 이 거대하고 복잡한 홍원을 꾸려나갈 수 없는 것이다. 홍원의 생적을 우리가 또한 홍원의 끝에도 우리는 함께. You get a big ass head, Jabba the fucking Hutt. Some lady who looks like she came from fucking Marvel. 뭔? 한 명한테 물어보면 죄다 나불거려서 정신없어 죽겠네. 시간이 많이 지체되었구나. That fucking worm from Dragons, that one animated TV show with elves. 선조의 충을 받아들이게 되면 다시 태어나는 것과 다를 바 없는 경험을 하게 된단다. 네가 간절히 바랐던 결과 아니더냐? 가주의 모습으로 너를 우러러볼 모든 이들의 앞에 서는 건 말이다. 저도 나중에는 기억나요. 저분은 오래전에 저한테 몰래 간식을 챙겨주시고 옛날 이야기도 많이. 두려움은 잠깐뿐.
앞으로 이어지는 억겁의 삶은 환희에 가득 찰 것이다. Yeah, the worm of 이 fucking 몸이 Erebos. 그러하였듯이. Jianmu slowly approaches Xixun, and Honglu takes a step towards her too. 이전에 네가 나한테 이렇게 말했지? 이게 정말 오빠의 선택은 맞아? 아니면 그냥 저쪽이 시켜서 하는 것뿐이야? 그때는 네가 그런 말을 한 이유를 잘 몰랐었어. 그런데 지금은 나도 그 질문을 시춘, 진정으로 너는 가주가 되고 싶은 거니? 난 오늘 너무너무 신난다, 오빠. 시춘이는 아무것도 한 게 없는데 선물도 있고 오빠랑 하루 종일 놀 수 있어. 평생 이렇게 같이 있게 되면 좋겠다. 그치? 아니야. 이렇게는 되고 싶지 않아. 기가 차군. 우습구나. 이젠 더 이상 너의 의지는 중요치가 않아. 전통에 따라 정해졌고 이는 행해져야만 한다. 선대가 그러했듯 우리가 그러했듯 넌 그저 따르면 된다. 그것이 가주가 되려는 자의 숙명이다. 본인들의 부귀영화를 위한 도구일 뿐인데 뭔 숙명이고 의식이에요. 받아들이기 싫다고 한다면 강요할 수는 없어요. 아이고, 꿈 같은 소리를 늘어놓아 대는 걸 보니 과연 하용의 친우들이긴 한가 보군. 어리석은 것. 대관원에서 개인의 의지는 중하지 않아. 받아들이는 것만이 생을 보존하는 길이다. 어딜 함부로 혀를 놀리는지. 진정하거라. 저 이스마엘이라는 아이는 원래 반골의 성향이 있었으니 이해해야지. And you get a fucking recolored G-Corp captain, an orange xenomorph. 고작 반백년도 안 되는 세월을 살아본 자들이 무엇을 알고 논하겠는가? 우리는 너희들을 처음부터 남김없이 지켜보았고 그리하여 누구보다 잘 알지 않은가? 얘들은 그저 지기 어리고 어리석고 그릇된 선택만을 반복하며 그리하여 우리는 소위 모함이라 부를 수 있는 것을 가능케 한 것이니 모함은 그야말로 무지한 자들만이 할 수 있는 최고의 일탈. 우리라면 절대 하지 않을 행동을 번번이 거듭했기에 지켜보는 맛이 있었지. And then for the last elder, you get Dr. Hayden from fucking Doom Eternal. 과인은 그대들이 이곳으로 오는 장면을 전부 보았노라. 대관원의 혼란을 막으려 이런 엄청난 모험을. 허나 중이 옮겨가고 다시 가주의 자리가 채워지면 혼란은 자연스레 해결되고 이곳엔 다음 유희가 도래할 터. 가모야, 그대가 준비한 공멸일 동안 너무도 눈이 즐거웠어. 감사드립니다, 선인이시여. 인간이 아닌 지성체가 도시 안에서 태어나고 거기서 또 태어나고 태어난 것들은 머리에게 찢기고 청소되고 그리고 그 장면을 모두 보고 있던 보기의 눈물과 변화도 과인에게 모두에게 둘째가면 서러울 엄청난 자극이었어. 가모야, 고생했다. 이제 남은 생을 이곳 철암사에서 다 함께 지켜보도록 하자꾸나. 가시춘이 가져다줄 새로운 유의와 함께 오게 동료, 치기 어린 모험꾼들이여, 이곳에 온 목적을 다하라.
가주가 완성되는 것만이 대관원이 살 길이다. They weren't wrong. Our purpose for coming here was to quickly certify the next family hierarch and have him remove the outside forces that have invaded Dangyeong and to prevent the conflagration of war. But 이들이 홍원에 방문한 것 또한 황금가지라는 기물을 얻기 위함이었다. 아, 잊을 뻔했군. 저들은 황금가지라는 이름의 영물을 위해 한자리에 모였으며 그러니 우리가 이들을 위해 준비해둔 것을 선인들의 말씀을 따르겠나이다. what Jiamu showed us was the golden bow, shimmering in its familiar incandescence. 보가, 네가 지금까지 그래왔듯 Carmen's brain 이 stabbed. 황금 가지를 내어줄 테니 받아들고 우리의 여생을 좋지 않게 만들어준 것에 대한 선물이니라. Sinclair looked at Hong-Lu with a sad expression. I couldn't quite tell if he was worried about what choice Hong-Lu would make or if he was feeling a sort of sympathy for him. Sinclair. He's got it. But I think I already knew what Hong-Lu's choice was going to be. 보가. There was a slight smile on his lips. He stands still. 동생아, 부디 마지막까지 나를 실망시키지 말아라. 가모님께서 너 따위를 위해서 기꺼이 내어주신 기회를 두고 무엇을 하는 것이냐? 할머니, 만약 시춘이가 끝까지 충을 거부한다면 선왕충께서는 홀로 임하시기에 너무나 유약하신 몸이기에 오랫동안 밖에 모셔둘 수는 없단다. 또한 충을 모시는 의식은 매우 섬세하기 때문에 계속 거부하려고만 한다면 목숨의 보전 또한 장담하기 어렵지. 그리고 아직 대관원에는 가주의 자리를 열망하는 이들이 널리고 널렸지. 가주가 되기 위해서는 이미 형제, 자매, 부모 따위를 다 내쳐버릴 각오가 되어버린 자들 말이다. 그러니까 시춘 씨가 마지막까지 거부한다면 시춘 씨의 목숨을 위험하게 만드는 한이 있더라도 일단 충을 귓속에 넣은 다음에 잘못되기라도 하면 가주를 바로 갈아치운다는 뜻이야? 그러기에 저 아이는 온 마음을 열고 선조님을 모셔야 하는 것이다. 처음부터 이 가주 대전이라는 것도 허울뿐인 의뢰였던 것 같아요. 가주가 되기 위해서 불로장생이 비법을 찾아오고 형제 자매들을 모조리 탈락시켜야만 한다는 것부터가요. 단지 이자들의 추악한 욕망과 애비를 잃은 무지렁이 꼬맹이에게 충고를 하나 내어주마. 가주의 자질을 가졌는지 확인하지 않았다면 가모의 공멸일과 같이 우리에게 유의를 남길 인재인지 확인할 방법이 있었겠는가? 이 심사가 의미가 없을 리가 있나? 죄송해요, 할머니. 내어주신 황금가지는 왜 그런 선택을 하는 것이냐, 보가. 너를 데려간 자들이 원하는 것은 오직 이 황금가지니라. 네, 그럴 수도요. 하지만 이루고 싶은 것은 없어요. 그러니 저를 흘러가게 이끌어 주신다면 얌전히 따를게요. 아직 완전해지지 않은 소망으로 입사를 받아들이는 것은 곤란합니다. 그렇다면 제의를 드리겠습니다. 당신이 원하는 것을 바라게끔 해드리죠. 원함을 드리겠다는 것입니다. 원함이란 어떤 걸까요? 마음이 동하는 감각, 혹은 허기짐, 혹은 갈망이죠. 그렇다면 더는 그저 이리저리 흐르는 물살에 따라 흘러가지 않게 될 것입니다. 그렇네요. 지금이 그때일지도 모르겠어요. 이끄는 것에 반할지라도 그리하여 설사 제가 내쳐지게 되더라도 시춘이가 이대로 원치 않은 가주가 되는 걸 바라볼 수는 없을 것 같아요. 익숙하고 편한 길을 택하지 않고 구태여 가시밭길로 돌아가려 하더니
결국 네 손으로 다시 피를 흘리게 만들 셈이냐? 각자가 원하는 것만 얻고 헤어지게 된다면 피차 시간 낭비하면서 얼굴을 마주볼 필요도 없었을 텐데. 대체 너희들이 원하는 것은 무엇이지? 나야말로 니놈들에게 묻고 싶군. 지금까지 너희들이 걸어온 길이 사륙 하나 없는 무결한 길이었는지를. 황금가지를 얻기 위해 눈앞에 셀 수도 없는 희생들을 모른 척 해오며 여기까지 왔지. 그런데 이제 와서 오랜 시간 연을 끊었던 동생 하나를 위해 황금가지를 버린다는 것이냐? 그거야말로 모순이고 기만이지. 왜 눈앞의 이득을 쫓지 못하고 이를 어렵게 만드는 것이냐? 그렇네. 형의 말대로 지금껏 잘 바라봐왔던 것들이 왜 이리 어렵게 느껴지는 걸까? 휴전결렬. 그렇게 보는 게 합리적이겠군걸. 우리가 원하는 걸 얻기 위해서는 저 보잘것없는 것이 충을 받아들여야만 하니. 역겨운 것. As if on cue, Nubo, Diahuan, and their subordinates begin to assume a battle stance. Well, this is going to be interesting.